Average Waves in Unprotected Waters by Anne Taylor. About the author. Anne Taylor is an American novelist, short story writer, and literary critic. Was born in Minneapolis, Minnesota, US in 1941. Anne Taylor spent her childhood living in various Quaker communities. She has published 22 novels. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് യു എസിലാണ് ആൾ ജനിച്ചത്, മിനിയാപോളിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് 1941. She is a novelist, short story writer, and literary critic, and she belongs to the Quaker community. So, what is Quaker? Quaker means a religious community. Quakers, also called Friends, belong to a historically Christian denomination and known formally as a religious society of Friends or Friends Church. Founder of Quaker community is George Fox. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗക്കാരാണ് ഈ ക്വാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് കുറച്ച് ടെസ്റ്റിമണീസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇക്വാളിറ്റി, സിംപ്ലിസിറ്റി, ഇൻറ്റിഗ്രിറ്റി ആൻഡ് പീസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആൻ ടൈലർ വളർന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആ സിംപ്ലിസിറ്റി എല്ലാം തന്നെ ആൻ ടൈലേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then she got Pulitzer Prize for a fiction. Then Taylor continued her steady output the following decade with novels such as The Latter of Years and about new titles like Saint Maybe and older ones like Earthly Possessions and adapted for the screen. Then she continued her journey with some anthologies and 2 children books like that. Then, along with the Pulitzer Prize, Anne Taylor has been honored with some of the literary world's most prestigious awards, including the 1986 National Books Critics Award for the Accidental Tourist, and she has been a member of the American Academy of Arts and Letters since 1983. And then many of her novels were adapted as movies. Next is about the test. Average waves in unprotected waters, for first published in February 28, 1977, edition of New Yorker, is one of Anne Taylor's most anthologized short stories. New Yorker is a very important one. Then the themes that appear in all of the Taylor's writing are encapsulated in the life of the story's protagonist, Bette Blevins, whom the reader meet on the day she is to institutionalize her mentally handicapped son. സോ ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത് ബെറ്റ് ബ്ലെവിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡീനെ, ആ ലേഡിയുടെ മകനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ആ ലേഡി ഒരു മകനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കഥയാണിത്. സോ ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ടൈലേഴ്സിൻ്റെ തീംസ്, ടൈലേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിൽ വരുന്ന മെയിൻ തീംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ ഇനി തീംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ്. The family and the role of the individual in a relationship to the family, parenting, memory, then absent fathers, and identity and self-discovery. Published the same year, Taylor published her 7th novel, Earthly Possessions. The story grapples with the complex web of characteristics that define an ordinary life. ഈ ടൈലറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നോർമൽ ലൈഫാണ് എല്ലാ സ്റ്റോറീസിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നോവൽസിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബുക്സിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. Like many of Taylor's characters, Bette Blevins is an ordinary American. She endures the hardship that has been dealt and does so as a normal person may be expected to endure. Though through Blevins and others,
Taylor proves the most events in life are complex and nuanced, which often clouds the delineation between what is heroic and what is simply normal. Taylor is well known for her ability and propensity for writing about ordinary people. സോ എപ്പോഴും ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെയാണ് അത് നേരിടുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ടൈലറിൻ്റെ വർക്ക്സിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. The narrative of mental illness have become a new theme of literary studies. Mentally retarded people's basic human rights are often violated. This is so because the society used to think that a mentally retarded child is the result of God's curse or the sin of the parents. Such people are always stigmatized and excluded from rights. Autistic children are often abandoned by their parents or sent to asylums. Sometimes an illness is hereditary and parents become unhappy. Sometimes one of the parents abandons the partner. Then the one left with the sick child finds it hard to manage. This makes the retarded children and their parents marginalized. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് പറഞ്ഞത്. മെൻ്റലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു ആളൊരു കുടുംബത്തിലുണ്ടായാൽ അവിടെ തന്നെ സെപ്പറേഷൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത്, സൊസൈറ്റി വിചാരിക്കുന്നത്, മെൻ്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈൽഡ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ ശാപമാണ്, ഗോഡ്സ് കേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ ബെറ്റിൻ്റെ കുട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ചൈൽഡാണ്, അതായത് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ്. ശരിക്കും മെൻ്റലി റിട്ടാർഡഡ് എന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി, ഒരു ഇൽനെസ്, അത്രയേ ആ കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിലവർ പറയുന്നു ഈ മെൻ്റലി റിട്ടാർഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടിസം അതൊക്കെ വരുന്നത് ഹെറിഡിറ്ററി ആണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാരൻസ് അൺഹാപ്പി ആയി മാറും. ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, പാരൻസിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പാർട്ട്ണറിന് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട്ണറിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാരണം ഈ കുട്ടീനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കഥയിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് മേക്ക് ദ റിട്ടാർഡഡ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദെയർ പാരൻസ് മാർജിനലൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാറ്റഗറി വരുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, the story Average Waves in Unprotected Waters appeared in the New Yorker in the late 1970s during an important time in the feminist movement. ഈ 1970s ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റോറി അപ്പിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ വരുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസം ആണ്. 1960 1970s സെക്കൻഡ് വേവ് വരുന്നത്. സോ ഈ സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ വിമൻ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം ഫോർ വിമൻ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് വേവിൽ മെയിനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതുകൂടാതെ കുറേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ബെറ്റ് ബ്ലെവിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേഡിക്ക് കിട്ടാണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. In Average Waves in Unprotected Waters, Beth's husband Avery has abandoned her and their son. That was life for single mothers in the late 1970s. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് വിട്ടിട്ട് പോയി, എവറി എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയും അവളും കൂടി എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, അതും ഈ 1970s, അതും കൂടി ഈ കഥയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. In the story, Beth questions whose genes caused her son's disability. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നതാണ്, ആരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് മകൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ബെറ്റ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. Average Waves in Unprotected Waters is told from Beth's point of view.
in which a reader gains full access to the thoughts and feelings of ബെറ്റ് ബ്ലെവിൻസ്. ബെറ്റ് ബ്ലെവിൻസിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ ഫീലിങ്സ്, അവളുടെ തോട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു തീമാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ്. അതുപോലെ തന്നെ റിയലൈസേഷൻ, ബെറ്റ്സ് റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് എംപ്റ്റി ആൻഡ് സഡൻലി വോയിഡ് ലൈക്ക് ദ ബോംബ്ഡ് ഔട്ട് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ. അങ്ങനെ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. എബൌട്ട് ദി ടൈറ്റിൽ. ഇനി ടൈറ്റിലിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ആവറേജ് വേവ്സ് ഇൻ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വാട്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരകൾ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തിര എപ്പോഴും എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? കടലിൽ. The title Average Waves in Unprotected Waters speaks about Beth's memory of her childhood at the shore, when her father couldn't arrange his day till he had heard the marine forecast. The height of average waves in unprotected waters. The marine forecast and height of waves determined if the water was safe for the swimmers. ഇവളുടെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നോക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അച്ഛൻ നോക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിമ്മേഴ്സിന് സ്യൂട്ടാവുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണോ, വെതറാണോ, അതുപോലെ തന്നെ വെതറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വേവ്സും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നീന്താൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത്. As a child, Beth's father tried to teach her body surf in these average waves, but she couldn't do it. She just stood in the waves. Now, instead of water, the average waves that appear in her life are the average troubles that appear in everyday life. സോ ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛൻ ബെറ്റ്സിനെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നു? ബോഡി സർഫ് പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നു. ബോഡി സർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരയോടൊപ്പം നീന്തുന്ന ഒരു കളി പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ബോർഡ് വെച്ച് തിരയിലൂടെ നീന്തി പോകുന്നതൊക്കെ കാണാം, സ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ പോകുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ബോർഡില്ലാണ്ട് ബോഡി സർഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് അച്ഛൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഇവൾ ജസ്റ്റ് വേവിൽ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ബെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് വാട്ടറായിരുന്നു, തിരകളായിരുന്നു അവിടെ ശത്രു. പക്ഷേ ഇന്ന് ആരാണ് ശത്രു? ഇപ്പോഴും തിരകൾ തന്നെയാണ് ശത്രു. പക്ഷേ ലൈഫിൽ വരുന്ന ഓരോരോ ട്രബിൾസ്, ആവറേജ് വേവ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ട്രബിൾസാണ്. ഓർഡിനറി ലൈഫിൽ എന്നും ഓരോ ട്രബിൾസ് അവൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ ദ ലോസ് ഓഫ് ഹെർ ബിലൗഡ് ഹസ്ബൻഡ്. ഇനി ആ ട്രബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹസ്ബൻഡ് വിട്ടിട്ട് പോയി, the loss of her parents പോയി, and ultimately the institutionalization of her son. അവസാനത്തെ ഒരു ട്രബിൾ വരുന്നതാണ് ഈ സണ്ണിനെ കൊണ്ടാക്കുന്നത്. The average waves in the unprotected waters represents both the true ocean waves of her childhood and ordinary troubles she faced in her current life. There is nothing extraordinary here in the story, but simply dealt with a day in her ordinary difficult life and narrates how she faces life with detachment and endurance. ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഭയങ്കര സാഹസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. സാധാരണ ഒരു ദിവസം ബെറ്റ് ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കുന്നു, അതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വേവ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ട്രൂ ഓഷ്യൻ വേവ്സ് ആണ് ചൈൽഡ്ഹുഡിലുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് വേവ്സ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഡിനറി ട്രബിൾസ് ആണ് ഷീ ഫേസ്ഡ് ഇൻ ഹെർ കറൻറ്റ് ലൈഫ്. നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോവാണ്. ആവറേജ് വേവ്സ് ഇൻ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വാട്ടേഴ്സ്. ആസ് സൂൺ ആസ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ലൈറ്റ്, ബെറ്റ് walked him and dressed him, and then she walked him over to the table and tried to make him eat a little cereal. He wouldn't though. ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ വെളിച്ചം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ബെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? കുട്ടീനെ പോയി എണീപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മാറിച്ച് അവൾ ടേബിളിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തുന്നു. ദെൻ ഫുഡ് കഴിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്, ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു, പക്ഷെ അവൻ കഴിക്കുന്നില്ല. He could tell something was up. She pressed the edge of the spoon against his lip,
till she heard it click on his teeth. But he just looked off at a corner of the ceiling, a knobby child with great glassy eyes and her own fair hair. Like any other 9-year-old, he wore a striped shirt and jeans, but the shirt was too neat and the jeans too blue, unpatched and unfaded, and would stay that way till he outgrew them. And his face was elderly, pinched, strained, tired, though it should have looked as unused as his jeans. He hardly ever changed his expression. സോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ദെൻ അതിനുശേഷം പറയുന്നത്, ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾ കൂട്ടാണ്ട് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വായിലോട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് കുത്തി കയറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെറ്റ് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പല്ലുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ തട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ അവൾ കഴിപ്പിക്കൽ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇവൻ ആ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വായിലിങ്ങനെ വെച്ച് പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കോർണറിലോട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണ്, നോബി ചൈൽഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഗ്ലാസി ഐസ്, നല്ല തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളാണ് ഈ കുട്ടിക്കുള്ളത്. ആൻഡ് ഫെയർ ഹെയർ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുടിയായിരുന്നു. അത് അവളുടെ അമ്മയുടെ പോലെയുള്ള മുടികൾ തന്നെയായിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ ഇനി അവൻ്റെ വയസ്സ് പറയുന്നു, 9 year old, 9 വയസ്സാണ്. എല്ലാ 9 വയസ്സായ കുട്ടികളെ പോലെയും തന്നെ അവനും എന്താണ് ധരിച്ചിരുന്നത്? ഒരു സ്ട്രൈപ്ഡ് ഷർട്ടും ജീൻസും ആണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. ഷർട്ട് വാസ് ടു നീറ്റ്, നല്ല നീറ്റായിരുന്നു. ജീൻസ് വാസ് ടു ബ്ലൂ, നല്ല ബ്ലൂ കളർ ജീൻസാണ്. അൺപാച്ച്ഡ് ആണ്, അൺഫെയ്ഡഡ് ആണ്. ആൻഡ് വുഡ് സ്റ്റേ ദാറ്റ് വേ സ്റ്റിൽ ഹീ ഔട്ട്ഗ്rew them. ദെൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഫേസ് വാസ് എൽഡർലി പിഞ്ച്ഡ്. ഫേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വയസ്സായ പോലെയുള്ള ഫേസാണ്. കുറച്ച് ക്ഷീണമൊക്കെ നമുക്ക് ഫേസിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇനി അവൻ്റെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നീറ്റ് ഡ്രസ്സാന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാം. ഒന്ന്, നമ്മളെപ്പോഴും നീറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് പുറത്തു പോകാനായിരിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. കാരണം ഈ കുട്ടി മെൻ്റലി പ്രോബ്ലം ഉള്ള കുട്ടിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ചൈൽഡാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കോർണറിലോട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ഹാർഡ്ലി എവർ ചേഞ്ച്ഡ് ഹിസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറില്ല. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുള്ളൂ. She left him in his chair and went to make the beds. Then she raised the yellowed shade, rinsed a few spoons in the bathroom sink, and picked up some bits of magazines he had torn the night before. This was a rented room in an ancient, crumbling house, and nothing you could do to it would lighten its cluster look. There was always that feeling of too many layers layered over their lives, like the layers of brownish wallpaper her child had peeled away in the corner by his bed. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവൻ കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബെറ്റ് ഇവനെ ആ ചെയറിൽ തന്നെ ഇരുത്തിയിട്ട് ബെഡ് ശരിയാക്കാൻ പോവാണ്. ദെൻ ബെഡിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാത്റൂം സിങ്കിൽ പോയി കുറച്ച് സ്പൂൺസൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ദെൻ ഇന്നലെ രാത്രി, തലേ ദിവസം രാത്രി കുട്ടി കുറച്ച് മാഗസീൻസ് കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മാഗസീൻസിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം, ആ ബിറ്റ്സൊക്കെ പറക്കി കളയാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഓദർ ആ റൂമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ്, അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച്. ഇറ്റ്സ് എ റെൻറ്റഡ് റൂം, ആൻഷ്യൻറ്റ് ക്രംബ്ലിംഗ് ഹൗസ്. ഒരു പഴയ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വിടാറായ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു റെൻറ്റഡ് റൂമിലാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റൂമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എല്ലാം നരച്ച പോലെ ഒരു ഡള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസായിരുന്നു, ഒരു റൂമായിരുന്നു അവരുടെ. അപ്പോൾ ആ റൂമിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
She slipped her feet into flat-heeled loafers and absently patted the front of her dress, a worn beige knit she usually saved her for Sundays. Then maybe she should take it in a little. It hung from her shoulders like a sack. She felt too slight and frail, too wispy for all she had to do today. But she reached for her coat anyhow and put it on and tied a blue kerchief under her chin. Then she went over to the table and slowly spun, modeling the coat. "See, Arnold," she said, "we are going out." Arnold went on looking at the ceiling, but his gaze turned wild and she knew he had heard. സോ ഇവള് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഇവളെന്ത് ചെയ്യാണ്, ചെരുപ്പ് ഇട്ടു, ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സ് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ലൂസാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുവിധം അവളത് ഒപ്പിച്ച് വെച്ച് കർച്ചീഫൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇവള് ഒരു കോട്ട് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാറില്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കാറില്ല, നോക്ക് പുതിയ കോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളോട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറില്ലേ, അതേപോലെ ഇവളും പറയാണ് നിൻ്റെ പുതിയ കോട്ടാണ്, നമുക്ക് ഇതിട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പറയാണ് സി അർണോൾഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ പേര് കിട്ടുന്നത്. അർണോൾഡ് എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പേര്. വി ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട്, നമ്മൾ പുറത്ത് പോവാണ്, വേഗം ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു. അപ്പം അർണോൾഡ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പോലെ ആ സീലിങ്ങിൻ്റെ ആ കോർണറിലോട്ട് തന്നെ നോക്കി അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. പക്ഷെ അവൻ സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷീ ഫെച്ച്ഡ് ഹിസ് ജാക്കറ്റ് ഫ്രം ദ ക്ലോസറ്റ്, ബ്രൗൺ corduroy with a hood, and it had set her back half a week's salary. അപ്പോൾ ഈ കോട്ട്, ഈ ജാക്കറ്റ് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പകുതി കാശ് കൂടി ഈ കോട്ടിന് ചിലവായിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരുടെ അത്ര പണമില്ല എന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഹൂട്ട്സ് ആണ് സംഭവം. ബട്ട് അർണോൾഡ് ഡിഡിൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ്, അവനത് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല. ഹി ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ഹിസ് ഓൾഡ് വൺ, എ ലിറ്റിൽ റെഡ് ഡഫിൽ കോട്ട് ഹി ഹാഡ് എ ലോങ് എക്കോ ഔട്ട് ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ അവനത് ഇഷ്ടമായില്ല, പുതിയത് അവനിഷ്ടമായില്ല. അവനെപ്പോഴും ഒരു പഴയ ഡ്രസ്സാണ് അവനിഷ്ടം. അതൊരു റെഡ് കളറിലുള്ളൊരു കോട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇവൻ വലുതായപ്പോൾ ആ കോട്ട് ചെറുതായിപ്പോയി, അതവന് പാകമില്ല. വെൻ ഷീ കെയിം ടുവേർഡ് ഹിം he started moaning and rocking and shaking his head. She had to struggle to stuff his arms in the sleeves. Small though he was strong, very, and he was getting to be too much for her. He shook free of her hands and ran over to his bed. സോ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് കോട്ടായി ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ ഇടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പം കുട്ടികളാകുമ്പോൾ വാശി പിടിക്കും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കുറുമ്പും വാശി ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടീനെ ബലമായി പിടിച്ച് നിർത്തി ഈ കോട്ടിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൈയെല്ലാം സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൈ കയറ്റാനൊക്കെ അവൾ വളരെ പാടുപെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് സ്മോൾ ദോ ഹി വാസ്, അവൻ ചെറുതായിരുന്നാലും ഹി വാസ് സ്ട്രോങ്, അവൻ ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. ഹി വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ബി ടു മച്ച് ഫോർ ഹെർ, അവൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശക്തി അവനുണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവള് കോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവൻ ഇവളുടെ കൈ തട്ടിമാറ്റി കുതിറിയോടി ബെഡിലോട്ട് പോവാണ്. Then the jacket was on though, ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, but it was not buttoned, കുടുക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല. The collar was askew, but never mind, that just made him look more real. അപ്പോൾ കുടുക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല, അപ്പോൾ പിന്നെ കോളറും ഒന്നും കറക്റ്റ് ആവാത്ത പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും അത് അവന് നല്ല സ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. She always felt bad at how he stood inside his clothes,
separate from them, passive, unaware of all the buttons and snaps she had fastened carefully as she would her dolls. അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ അമ്മമാർക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികളെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ മറിച്ച് ബട്ടണൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ വിടുന്നു. 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടികൾ അതെല്ലാം വലിച്ചൂരിയാകെ നാശാക്കി ഇടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബെറ്റിനും ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ നേരെ വിടാത്തതിലും ബട്ടൺ ഊരുന്നതിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സിയായി നിൽക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളെ പറയാണ് ഒരു ഡോൾ, ഒരു പാവക്കുട്ടീനെ ഒരുക്കുന്ന പോലെ ഒരുക്കിയതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അവൾ വന്ന് വിഷമിക്കാറുണ്ട്. ഷി ഗേവ് എ ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് around the room, checked to make sure the hot plate was off, and then picked up her purse and Arnold's suitcase. "Come along, Arnold," she said. സോ അവൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിലൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റും കണ്ണോടിക്കുകയാണ്. ദെൻ ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലേന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ പുറത്ത് പോവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അവൾ പോയി പേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പിന്നെ എന്താ എടുക്കുന്നത്, അർണോൾഡിൻ്റെ സ്യൂട്ട് കേസാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അർണോൾഡിനെ ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നു, അർണോൾഡിനെ എവിടെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു യാത്രയായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കാണേണ്ടത്. കം എലോൺ അർണോൾഡ് ഷീ സെഡ്. അങ്ങനെ അവനെയായിട്ട് ഇവൾ പോവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്.